हेलो मित्रों, जय माताजी। तो जो अत्यारे वाग्या है बपोरनो 12:30 वागे ने अमे आया था इठोर गणपति दादा मंदिरे। जो तो अहींया चौथ अने पोचम चैत्र महीनानी बहु मस्त एवो मेळो भराय। जो कि अत्यारे बपोरनो समय एटले ट्राफिक ओछुं। बाकी होजे तो तमने आ जग्याए पग मेलवानो पण जग्या ना होय एटली पब्लिक होय। तो चैत्र महीनानी चौथना दिवसे अहींयो दादाना शकन जोवाय। शकन पण हूँ तमने बताऊँ। शकन में हूँ आव्युं ए पण हूँ तमने बताऊँ। अने जो तोफान आव्यो, अधु आव्यो जबरदस्त। आ अधाना हिसाब अत्यारे पब्लिक ओછી आवा मेळानी अंदर। अनेकविध वस्तुओ अहींया वेचावा माटे आवे। ना लागे तो पैसा पाछा। दीवाल घड़ियाल, केसियो, टेडी बेर, डॉल, मारुति कार, मोबाइल फोन, फोटो फ्रेम जेवी घणी बधी चीज वस्तुओ 20 રૂપિયાના ઇનામમાં મળે ભાઈ। 20 રૂપિયાના ઇનામમાં મળે। ઓ બેન ટિકિટ લઈ જાઓ। 20 રૂપિયાની ટિકિટ મળે ભાઈ। 20 રૂપિયામાં ઇનામ લાગે, લઈ જાઓ। ના લાગે તો પૈસા પાછા। ટિકિટમાં કઈ ના લાગે તો પૈસા પાછા। પાઇનેપલ કટિંગ 20 રૂપિયા, પાઇનેપલ કટિંગ 20 રૂપિયા, પાઇનેપલ કટિંગ 20 રૂપિયા। तो बहुत जोरदार एवो पवन चालू थयो, तमे जोई शको छो। लड़ा आपणे जीए मंदिर में दर्शन करवा। तो आ चौथ ने पोचम 2 दिवस फक्त 20-20 रुपया में जमवानुं होय। ओम 50 रुपया में होय। तो लड़ो आपणे जीए दर्शन करवा पहला दादाना। तो अहींया अठोरमा जो मेळाना दिवसे अगरबत्ती बहु बेस्ट एवी मळे। जो कि कोई दिवसे अगरबत्ती अर्धी नहीं रहती, आखी जळगे अने बहु मस्त एवी। अने अमारा महाराजना दुकानथी आपणे लेवाना दादानी प्रसादी। जो आ दुकानथी जय गणेश। आ दुकानथी आपणे लेवानी आजे प्रसादी दादानी बहु मस्त एवी। जो गोळ छे, लाडू छे, अनेकविध प्रसादी अहींया मळे। આજે મોતીચૂર લાડુ એકલા જ છે। એવું ચમ બુંદીના લાડુ, ચૂરમાના લાડુ કાલ મેળાના કારણે વેચી માર્યા બધા। તમારે યાર બધું રાખવું પડે કે तो बहु मस्त एवं सुशोभित करेलू दादानु मंदिर। लेहड़ो आपणे जीए दर्शन करवा। डेली सर्विस ताजा फ्रेश लाडू, फ्रेश लाडू डेली सर्विस बराबर। जो अहींया प्रसादी फ्रेश आवे कायम, रोजे रोज नवी फ्रेश ताजा। वासी वेचता જ નહીં। वासी नहीं, ताजा। શ્રીફળ મોટો મોટો 40 રૂપિયાનો શ્રીફળ, 40 રૂપિયાનો શ્રીફળ। મોટો દહીં जो लाडू आई जाए प्रसाद में તાજા ફ્રેશ। दुर्गा अरे व्लॉग्स, दुर्गा अरे व्लॉग्स। तो लड़ो जी आप दर्शन करवा दादाना। ए कोई नहीं आओ, वाट जोता नहीं तमे। आ लेड़ो जमी लो। जय गणपति दादा। जो तो आ मेळाना 2 दिवस चैत्र महीनानी चौथ अने पोचम 2 दिवस जबरदस्त मेळो होय। दादानो अहींया शकन पण जोवाय। आजना दिवसे चौथना दिवसे हन आखुं गाम भेगुं थाय अने बहु मस्त एवो प्रसंग होय दादानो। अने 2 दिवस 20 રૂપિયામાં જમવાનું લેવાડો દાદાની પ્રસાદ લઈ લી। तो जो दरेक वस्ती आवे ने एटली अहींया अनाज लावो। घઉં, बाजरी, चोखा, तुवेर, मग, 7 जातनो अनाज। जो आ मंदिरना कोरे मोरे जेटलो बधा हूँ तमने बताऊँ। तो आज वो थोड़ो हवामान पेलू एवं ने एना हिसाबे अत्यारे पब्लिक ओછી है। जम जम दिवस टळशे ने एम पब्लिक वधारे आवशे। तो जो आ रही भोजनशाला। तो लेडो हम जी अपने दर्शन करवा दादाना। तो 20 રૂપિયાનો પાસ મેળવી લેવા વિનંતી। 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 20 રૂપિયાનો પાસ મેળવી લે
જે કોઈને જમવાનું બાકી હોય તો ઝડપથી 20 રૂપિયાનો પાસ મેળવી લેવા વિનંતી. તો આ કેટલા બધા ઘઉં પડ્યા તમે જો. તો બહુ સુંદર રીતે સુશોભિત કરેલું ગણપતિ દાદાનું મંદિર તમે જોઈ શકો. દરેક દર્શનાર્થી ભાઈઓ બહેનોનું શ્રી ગણપતિ મંદિર સંસ્થા તેમજ સમસ્ત હિન્દુસ્તાન દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. પુષ્પાગતમ પુષ્પાગતમ. જે કોઈને જમવાનું બાકી હોય તો ઝડપથી 20 રૂપિયાનો પાસ મેળવી લેવા વિનંતી. જો અમારે ભીખાજી લીધા, અમે ખાઈ લીધું, દાદાનો પ્રસાદ લીધો, બુદ્ધિના બાલ આયા જો ખાવા. દવાઓ દવાઓ આપણે દવાઓ શું કરવું, દવાઓ નહીં લેવી. શેરીન રસ પીવો, શેરીન રસ પીવો, નહીં પીવો. વાટી કાઢી થાય કેટલી વાટી? હા તરસે મરી ગયા હું. બની ક્યાં લાલજી ક્યાં લ્યો તાર હું જઉં હેડો. એટલે હું નોખવાનું બેસ્યું પોથો. હા હેડો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી. જય માતા. આમાં એક વાર કો તો વરસાદ આવ્યો અને આ ફરીથી જો વાદળો આવવા માંડ્યો તે અમે ઘઉં વાટવા, એરંડા ઉતારવા કે લેવા કે તમાકુ વાટવી કે શું કરવું, શું કેવું બની લાકડો ખંચેરવો તો ફેરની ઉપાધિ નહીં. લાકડો ખંચેરી મેલીએ તો ઢગલો કરીએ તો ઉપાધિ અને એમની હોય તો ઢોચી કાઢવાય થાય. હા એટલે આ ચોફેરની ઉપાધિ એ ખેડૂતોને અત્યારે એક વખત તો આવીને જ્યું તે બધું કોમ ગૂંચવ્યું અને આ ફરીથી પાછો ભૈલું ઉમટ્યો જો અધ્યાર્યા જો અમે શિખર શું કરો આનું કોઈ નક્કી નહીં. બરોબર તારીખ તો શિખર ચી હે તો આપણને ખબર નહીં, પણ આ ફરીથી હવામાન નેચું લાયો બની એ આપણો ખટકો કરો અને એક બાજુ જો ચોફેરથી કોમ ઊભું થયું પાછું બધું અંગાથી. આમ તો ઘઉં પેલા વટાઈ જાવત તો અત્યારે લેવાઈએ જાવત ને અમે રાગે રાગે એરંડોનું કોમ હેડી જોત, પણ અમે હોળી વચ્ચે હોપાળી થઈને રહી કે ઓમ કરવું કે ઓમ કરવું. કેવું બની તારું કે મારું તો એમ કેવું કે બધી કોરી હલવાઈ રહ્યો કે ઘઉં લેવા, ઈંડા લેવા, કે ઈંડાનો લાકડો ખંચેવો, માણસો મળતો નહીં, મજૂર આવતો નહીં. મજૂર બાપડા મજૂરોને બના હવને ઘેર કેટલું વાયુ હ, બહુ જ વસ્તીઓને વાયુ હોય. તમાકુ વસ્તીઓને બબેન તન વીઘા વાયુ હોય, તમાકુનું કરે કે ઈંડોનું કરે કે ઘવાનું કરે. ઘઉં ભેરા રાતે વઢાઈ નાખે, હવા માણસો જો ભેરું કરવા. હા ભેગું કરવા તો માણસો જો મૂકો વઢાઈ નોખવા વઢાઈ નોખો તમે રાતે માણસો લાવી, પણ ભેગું કરવામાં પાછું વધારે ડખો હોય. આજ વઢાઈ કે હવામાં લઈ અને પાછું અત્યારે ઠીસરમાં નેહરતા નહીં. આ વાતાવરણ કેવું કર્યું, કાલે લેતા હતા ફેરાજ નો ચો હેઠતું હતું એટલે તરત હવા પકડો ઘઉં. એટલે ઘઉંનું કામકાજ કાઠું આમ જે થાય ખરું. પહેલી બીજી ની કેટલી વાર હ પેલી બીજી લખણ પાછું ના હોય.
પહેલી હું એમ કહું કે આમાં આપણે ગવાનું શું ના પહેલી બીજી તો વાર એટલી કો તો ભૂસકાઈ નાખવાના. પહેલી બીજી કેટલી વાર પહેલી બીજી આજ ચીકત ચી તારીખ થઈ કાલ ચી હતી મને તારીખ નહીં ખબર કાલ 22 હતી આજ 23 થઈ હજી તો પહેલી બીજી ની તો હા તાંદા પણ હાથ આમ તો હનો આ 24 થઈ હા માણસો આવું હનો મારા ઈ હાથ વારો એ નહીં હા તાન દાણા હા બરોબર હા હા તાન દાણા કોમ ના થાય ના થાય રંજીત કેમ માણસો આવે તાન થાય કે મજૂર તારે એકબીજાને વાટવા દો અહીં તે વાત સાચી તમારી આખી વાત હું રાતી વટાઈ નાખું આજ તો ભાવાભાઈ ની વાટવા જવાનો બધો મજૂર ચલો રોકડી વેચે બાગરિયાથી પૈસેથી વાટો ના ઘઉં તો તાન મુખા પર આપે ઘઉં તો જો આજે થઈ ગોગા મહારાજની પોચમ જો પોચમના દિવસે તમને દર્શન કરાવું ગોગા મહારાજનો ને અમારા ગોગા મહારાજ જે શ્રીફળ આવેલો આપણો મોનતાનો બધો તે આપણે હોમ કરવાનો જો કેટલો બધો શ્રીફળ ભેગો થયો હું બતાવું તમને જો આ બધા શ્રીફળનો હોમ કરી દઈએ અને પોચમના દિવસે ગોગા મહારાજનું દર્શન કરાવું લડો જય ગોગા મહારાજ તો કમેન્ટમાં જય ગોગા મહારાજ લખજો અવશ્ય જો આ અમારા વાડીના ગોગા મહારાજ વાહ નેચર લઈ લો ચલો પેલી જજાય ઉપર ભરાઈ જઈએ પેલું લાકડા એમના એમ લઈ લો એ ગોરિયા આવી ગોરિયા આયા ગોરિયા બીચા ગપો વાડો કરો ભૈલું ચલો પ્રગટા વળો તા જય ગોગા મહારાજ એમ ના હારગા એમ ના થાય કે તો એમ ના હારગા એને કોક લેવું પડે આળો થોડો લાવો કે આ તો જબર હળ પોચમ ના ઢોણા પગે ગોગા મહારાજ ની પોચમ ભરવા યા પેલો આળો લાવ્યો ચલો જો પકચાઈ જઈ અગ્નિ દેવતા આવી ગયા બહુ મસ્ત એવા જો ગોગા મહારાજ નો પોચમ ના દિવસે હોમ કર્યો જો કેટલો પવન ગયડી આમાં આખો હેડો હોય ઉપર ચો આવ્યો તો ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય કે ઓમ થાય પ્રલય થાય ને આ થાય ને ના થાય ને ભૂકંપ આવશે ને કશું કોઈ આવશે નહીં જ્યાં સુધી ગુજરાતમાં કે ગમે તે ઠેકોણે હોમ હવન અને કથા ભજન કીર્તન જ્યાં સુધી ચાલુ રહે ને ત્યાં સુધી આ સૃષ્ટિને કશું નહીં થવાનું એમાં સૌથી વધારે વધારે તમે હોમ કરો હવન કરો રામદેવ પીર બાપાનો પાઠ કરો એનો જે ધૂણો ખરો ને જ્યાં સુધી ઉપર જશે ને ત્યાં સુધી એ જગ્યા જે જગ્યા છે ને એ જગ્યાની અંદર કોઈ દિવસ કશું થશે નહીં જો કે આપણા ગુજરાતમાં તો બધા હોમ હવન થાય જ છે અને પાઠે રામપીર બાપાના થાય એટલે આપણે કશું થવાનું નહીં બરાબર ચિંતા કરતા નહીં તો આજે અમારે જવાનું છે વિસનગર રમેણમાં તો મેં કાલે કીધું હતું કે કમેન્ટ કરજો તમારું રમેણ જોવી હોય તો પણ કોઈને જવાબ આપ્યો નહીં તો જો તમને ગમે તો સ્પેશિયલ રમેણનો બ્લોગ બનાવીશું આજે ચકીભાઈ શું કરો હે
ઘઉં વાટતા વાટતા ચકીભાઈ તારી ઉપર આવી ગયો ના હોય ચોકણ ઘઉં લીધા એવું સારું